سر تسلیم خم کر کے پوچھے، گردنوں کو جھکا کے پوچھے، آواز کو دھیما کر کے پوچھے، نظروں کو جھکا کے پوچھے، رکوع میں جھک کے پوچھے، اپنے نسب کو جھکا کر پوچھے، اخلاق کے ساتھ پوچھے، علم کے ساتھ پوچھے، علم کے ساتھ پوچھے، تدبر کے ساتھ پوچھے، احترام کے ساتھ پوچھے، ادب کے ساتھ پوچھے، اور سب سے بڑھ کر درود کے ساتھ پوچھے۔ درود کے ساتھ پڑھ کے مصطفیٰ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں قربان، آپ پر ہماری اولاد قربان، ذرا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے امت کو مرض تو بتایا کہ یہ امت مرض افتراق میں مبتلا ہوگی، تو اس مرض کی دوا بھی بتائیے کہ ہم کون سی دوا استعمال کریں کہ امت فرقوں میں نہ بٹنے پائے اور امت متحد رہے اور امت کا یہ مرض ختم ہو جائے۔ تو پیغمبر یہی کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے مسکرا کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیماری تو بتاؤں لیکن علاج نہ بتاؤں، بیماری تو بتاؤں لیکن علاج نہ بتاؤں۔ تو اب توجہ کے ساتھ جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے کہ پیغمبر سے جب ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عالم ارواح میں، عالم امکان میں، عالم نور میں ہم نے پیغمبر سے مکاشفہ کیا اور پیغمبر سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ نے امت کا مرض بتا دیا کہ امت کو یہ مرض لاحق ہوگا کہ امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو یا رسول اللہ اس مرض کا علاج بھی بتا دیجئے، اس مرض کی دوا بھی بتا دیجئے، ہم ایسا کیا کریں کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو اور متحد ہو جائے۔ جو پیغمبر نے کہا تم نے غور ہی نہیں کیا، میں دوا بتا کے گیا تھا، میں دوا بتا کے گیا تھا، میں دوا بتا کے گیا تھا۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا یا رسول اللہ دوا کیا تھی؟ کہا یاد نہیں، میں نے غدیر میں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولانا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو پیغمبر نے یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے، یہ امت کے افتراق کا علاج بتایا۔ پیغمبر بتا کے گئے کہ تمہارے فرقوں میں بٹنے کا علاج یہ ہے کہ اگر علی پر متفق رہو گے تو ایک ہی دین پر رہو گے۔ یہ ہے غدیر کی افادیت، یہ ہے غدیر کی اہمیت۔ یہ غدیر پیغمبر نے اس لیے قائم کی کہ امت سے محبت میں غدیر قائم تھی، امت سے محبت میں غدیر قائم تھی۔ غدیر امت کی محبت کا ثبوت ہے، چونکہ امت کی محبت کا ثبوت تھا اور پیغمبر غدیر امت کو تحفے میں دے کر جا رہے تھے، تو تحفہ جس دن ملتا ہے اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس دن تحفہ ملتا ہے اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ تو غدیر میں پیغمبر نے امت کو ولایت کا تحفہ دیا، اس لیے خوشی منائی گئی۔ خلیفہ سویم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی اور غدیر 11 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غدیر خم کے 25 برس کے بعد شہید ہوئے۔ غدیر 25 برس پہلے عید تھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ غدیر میں حضرت ابو بکر نے بھی عید منائی، حضرت عمر نے بھی عید منائی، حضرت عثمان نے بھی عید منائی۔ ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے غدیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر کہا آپ کو مبارک ہو یا علی، آپ کو مبارک ہو یا علی۔ تو بھائی مبارکباد تو خوشی میں دی جاتی ہے، تو جہاں خلفاء نے خوشی منائی ہو تو ہم کیوں نہ منائیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ 12 ربیع الاول کو وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم،
12 रबीउल अव्वल को विशाल है रसूल अल्लाह का, 12 रबीउल अव्वल को रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे। तो अब बताइए कि वो दिन खुशी का है या गम का? तो होना तो गम चाहिए, लेकिन आप उस दिन ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। जब रसूल इस दुनिया से गए तो आप खुशी मनाते, जब रिसालत माब इस दुनिया से गए तो आप खुशी मनाते। तो या तो आप वहां गलत है या यहां गलत है। अगर किसी वफात के दिन खुशी नहीं मनाना है तो रसूल अल्लाह की वफात के दिन खुशी नहीं मनाना, लेकिन उस दिन पूरी उम्मत खुशी मना रही है, उस पर कोई एतराज नहीं, उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जहां पूरी उम्मत को दवा दी गई गदीर, जहां तोहफा दिया गया विलायत का, कि जहां असहाबे किराम खुश थे, अजिल्ला असहाबे किराम, किसी ने गदीर पर एतराज नहीं किया, सब पैगंबर के दस्ते निजामत पर बैत कर रहे थे और सब ने गदीर को तस्लीम की और बता दिया कि हम पैगंबर की शम्म रिसालत के परवाने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सहाबा का एहतराम है कि सहाबा ही के जरिए हम तक मन कुंत मौला की हदीस पहुंची, असहाब के जरिए हम तक बखिन बखिन लगा या अली का जुमला पहुंचा। यह असहाब का जुमला है, और वही असहाब कि जिन्होंने हमें बताया कि हमने हुसैन को दोष रसूल पर देखा था, वही असहाब जिन्होंने हमें बताया कि हमने दौरान नमाज हुसैन को पुश्त रसूल पर देखा था। असहाब ने देखा कि रसूल सजदे में हैं और हुसैन पुश्त पर बैठे थे। वही हुसैन कि जो पुश्त रसूल पर बैठने वाला है, वही हुसैन कि जो दोष रसूल पर बुलंद होने वाला है। तो उम्मत को यही चाहिए था कि रसूल के इस नवासे को उतना ही बुलंद रखती कि जितना रसूल ने बुलंद रखा। लेकिन हाय, रोना सिर्फ ये है कि उम्मत ने बुलंद तो किया, लेकिन नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया। हुसैन का सर ने नेज़े की नोक पर बुलंद कर दिया। खुदा आज़ादारों को सलामत रखे। तमाम मेरे अहले सुन्नत भाई बहनें भी तशरीफ फरमाएं। सारा मजमा, ये सबसे बड़ा इत्तेफाक व इत्तेहाद का मजमा, सिर्फ एक नाम पर आए हो, और वो नाम है हुसैन, वो नाम है हुसैन। खुदा तुम्हारे इन आंसुओं को कबूल करे। मेरी माँ बहनों के पर्दों की हिफाजत रहे, मेरे नौजवानों के दोस्तों के खून की हिफाजत रहे। वो हुसैन कि जिसे उम्मत ने नो के सिना पर बुलंद कर दिया, वो हुसैन कि जो अब से कुछ देर पहले तक अली असगर की कब्र बनाकर आ चुका है। देख रहे हो वक्त, यही वो वक्त है कि अली असगर की कब्र बन चुकी है। हुसैन ने अली असगर की कब्र बना चुकी है। उससे पहले अली अकबर को मक्तल में लिटा के आ चुके हैं, उससे पहले कासिम का लाशा मक्तल में रख के आ चुके हैं, और उससे पहले अब्बास के कटे हुए बाजू उठा के ला चुके हैं। अब्बास का लाशा पड़ा हुआ है नहर फुरात पर, और अब आलम यह है कि हुसैन है और रिज़ाए रब है। सिर्फ एक बहन है जो भाई को रुखसत कर रही है। बहन ने भाई को रुखसत किया, सकीना ने बाबा को रोका, सकीना को ज़ैनब के हवाले किया, खुदा हाफिज कहा, और हुसैन चले। और इस आलम में चले कि जंग करके जैसे ही पलटे तो लिखने वालों ने लिखा कि मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहता है कि मैं खैमे के दरवाजे से बाबा को देख रहा था। खुदा किसी बेटे पर यह वक्त न लाए कि बाप पर हमला हो रहा हो और बेटा मजबूर हो। कहते हैं कि मैंने देखा मेरे बाबा पर चारों तरफ से हमला हो रहा था, कहीं से तलवारें, कहीं से तबर, कहीं से नेज़े, कहीं से तीर, और कहीं से पत्थर मारे जा रहे थे। हुसैन ने घोड़े की लजाम पर हाथ डालकर कहा, ऐ फरस, ऐ जुलजना, मुझे ले चल वहाँ जहाँ मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, जहाँ मेरी अम्मा इंतज़ार कर रही हैं। जुलजना पहुँचा, ज़मीन पर बैठा, करवट ली, हुसैन ज़मीन पर आए, बैठ गए। अभी सजदा करने में कुछ देर थी कि एक जालिम बढ़ा, उसने हुसैन के पहलू से नेज़ा मारा, नेज़ा दूसरी तरफ से पार हो गया। खुद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जैसे ही नेज़ा बाहर आया, मैंने बाबा के जिस्म में सुराख देखा, एक तीर चला, बस आखिरी जुमला, उसके बाद तुम मातम करना, बस आखिरी जुमला कहने देना। एक तीर चला, हुसैन की पेशानी पर लगा। अब मेरा मौला कहता है एक शख्स आगे बढ़ा, उसको कुछ नहीं मिला, उसने पत्थर उठाया, हुसैन के सर पर मारा, हुसैन का सर शिकायत हुआ। फातिमा की आवाज, ऐ
پیش کر پاؤں. یا حسین یا حسین